45,000 शिशु बाटिका ओडिशा खोला जातीय शिक्षा नीति अनुसार से आमर दाबी हूँ जो सब प्राक प्राथमिक आशायी शिक्षक मैंने अच्छा भाई और भौणी मैंने अच्छा शिक्षक और शिक्षयित्री भाव में नियुक्ति दि जाऊ। आग सरकार शुणु आप जातीय शिक्षा नीति तो आग सरकार लागू ही ना जेहेतु एबेकार सरकार लागू कर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पिला माने अच्छा भी रिक्वायरमेंट काढ़ा होकार सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार जदि चाहूना ऐड करने कहीं शिशु बाटिका खोलिले शिशु बाटिका खोलिले कौन गुणात्मक शिक्षार विकास खोली ना ताले ये भाव में कौन गुणात्मक शिक्षार विकास होची गोटे पिला को खाली आसिक बसिले कि तार केयर नहीं गले तो हेनी आम पिला पढ़ेबू खेलकूद मध्यम विभिन्न मेथड रे इमोशन को बुझिकी कौ भाया मेथड रे एबीसीडी हो आपंकर हूँ जो आपंकर हूँ 1 2 सब किसी शिखेबू 2025 जनवरी सेशन रू आम सरकार सहित भेटिलुणी जिते कि आप 2025 एप्रिल मसरू आप जातीय शिक्षा नीति लागू है आम तार 3-4 मास पूर्व आम सरकार को आवेदन माने नवेदन कलुणी 25 वर्ष सरकार लागू तो होता आम करूँ केमिका भी हूँ प्रथम गोटे स्कूल कौन केवल पाचिका दरकार कि गोटे स्कूल आप खोली जेहेतु पिलांकर डेवलपमेंट प्रथम गोटे शिक्षक दरकार ना गोटे पाचिका दरकार तो सरकार आमर बसिकी बैठक में डिस्कसन कले से सरकार कौन जानना गोटे शिक्षक दरकार बोली ना से सरकार कौन पाचिका मान पाठ पढ़ी आसिक से सरकार होती जो सरकार आज 2.5 लाख 3.5 लाख टका जो दरमा पाँच जो आपंकर एमएलए मैंने जो मैंने पाठ पढ़ी जो शिक्षक मैंने आज पर्यंत भी 30-40 हजार टका सैलारी किंतु पाखे पाठ पढ़ी से 3.5 लाख टका आज पाइबे बोली गवर्नमेंट डिक्लेयर करदेले जदि से दाबी कले 80,000 90,000 टका दरमा पाई कौन पाप कले दाबी हूँ आमर जो आपंकर शिशु बाटिका खोला 45,000 शिशु बाटिका ओडिशा खोला जातीय शिक्षा नीति अनुसार से आमर दाबी हूँ जो सब प्राक प्राथमिक आशायी शिक्षक मैंने अच्छा भाई और भौणी मैंने अच्छा शिक्षक और शिक्षयित्री भाव में नियुक्ति दि जाऊ जोटा कि आगे सेटा आपनकर आमे कहूनु आपनकर जो जातीय शिक्षा नीतिर गाइडलाइन जोटा रोची से क्लियरली मेंशन अछि प्रति शिशु बाटिका जने लेखा ईसीसी तालीम प्राप्त शिक्षक रहिबे ईसीसी तालीम प्राप्त कहले आपन जो माने प्री प्राइमरी कोर्स करिक रहिचंती आगे अच्छा आपण माने कोन आगु सरकार कोन रखिलनि आग सरकार शुणु आप जातीय शिक्षा नीति तो आग सरकार लागू ही ना जेहेतु एबेकार सरकार लागू करछंती तो ताकर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पिला माने अच्छा भी रिक्वायरमेंट काढ़ा होकार सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तेणु आम दाबी करूँ क्या एबे जी अच्छा प्रेजेंट एवं आम सबकि तो तेणु आम ही दाबी करूँ ना आगे दाबी हूँ केवल गोटे आमर प्राक प्राथमिक शिक्षक मानक जो आपणकर रोचे शिशु बाटिका 3 खोला ओडिशा से शिक्षक भाव में नियुक्ति प्रदान करूँ अच्छा से जो जिनसटा आपण कहले प्राक सेटा साधारण लोक बुझिया संभव न एटा बुझै कोन प्राक प्राथमिक होची आपनकर जो प्रथम आगुरु कोन थिला ना प्रथम श्रेणी डायरेक्ट गोटे पिला प्रथम श्रेणी रे एडमिशन होतला किंतु जता आपण गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल जाई के देखिबे बा शिशु मंदिर देखिबे से माने प्रथम श्रेणी पहुंचिया पूर्व 3टा क्लास अतिबाहित करिक आसंती बद्ध आपनकर जोटा कि आपनकर इंग्लिश मीडियम रे यूकेजी एलकेजी नर्सरी ए भलिया 3टा क्लास अतिक्रम कला पर स्टैंडर्ड 1 होंती जोटा कि आपनकर प्रथम श्रेणी गुडिया रे तो से भाया आमर जो प्रथम श्रेणी पिला एडमिशन हे पूर्व 3टा क्लास पाठ से जानवे बेसिक जिनसा शिखला प्रथम श्रेणी आरंभ करेंगे पिला तो सहीटा को आप प्राक प्राथमिक कहुच्छी सरकार जदि चाहूना ऐड करने कहीं शिशु बाटिका खोलिले शिशु बाटिका खोलिले कौन गुणात्मक शिक्षार विकास खोली ना ताले ये भाव में कौन गुणात्मक शिक्षार विकास होची गोटे पिला को खाली आसिक बसिले कि तार केयर नहीं गले तो हेनी गुणात्मक विकास कौन ना गोटे छुआर तार केमिति ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सहित तार केमिति मेंटल डेवलपमेंट हम तार केमिति हेल्थ डेवलपमेंट हम सबको नहीं जोटा को आपनकर आगू बढ़िए सेटा को कह गुणात्मक विकास केवल बसीगले तार केयर नहीं गले 2 घंटा तो हो जाए जो सेविका भी रिक्वायरमेंट दौरान केवल केयर टेकर से केयर करेंगे पिला कांदिले चुप करेंगे सेटा तो घरे भी बापा माँ करेंगे कहीं स्कूल को पठेबे पिला को गोटे कहीं से आपनकर जो जातीय शिक्षा नीति लागू कले कौन गुणात्मक शिक्षार विकास कले सी सेविका मानकर काम जो छोट छुआ अच्छा कांदिले चुप करेंगे टॉयलेट नेबे हाथ धोईदेवे खुआईदेवे यही सब कम हो सेविका मानकर आम पिला पढ़ेबू खेलकूद मध्यम विभिन्न मेथड रे इमोशन को बुझिकी कौ भाया मेथड रे एबीसीडी हो आपंकर हूँ जो आपंकर हूँ 1 2 सब किसी शिखेबू आगे 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 सर पाचिका आगे
ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେବେ ଲାଗୁ ନ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁଣି। କେତେବେଳେ କିଏ ସରକାର ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ସେସନରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା ଆମେ ତାର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆବେଦନ ମାନେ ନିବେଦନ ତା କଲୁଣି। ପୂର୍ବରୁ କାଇଁ କଲେନି ଆପଣ ଯୋଉ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲା? 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଲାଗୁ ତ ହେଇନଥିଲା ଆମେ କରିବୁ କେମିତିକା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉଟା ଲାଗୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ 2020 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା 2025 ରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ବାହାର କରିବେନି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିନଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ଲାଗୁ ହେଲା ସେଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ନିବେଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାର କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ମନରେ ରଖିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲେ ଆଉ ମଝିରେ ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର କୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ ଆଣିକି ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଚିକା ସେଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଆଜ୍ଞା ଖଟୁଛୁ କାଇଁ ପାଚିକା ମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରକୃତ ବେଦନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆସି ଖରାତରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଚିକା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଚିକା ରଖନ୍ତୁ ପିଅନ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କେବଳ ପାଚିକା ଦରକାର କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ପାଚିକା ଦରକାର ଆଗ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ଖାଲି ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କମିଟି ବସେଇକି ଡିସିସନ ନେଲେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିର ସେତେବେଳେ ପାଚିକା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାବା ସେବିକା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା କାଢିଲେ ସେଇଠି ତ ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ବସିକି ବୈଠକରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ବୋଲି ନା ସେ ସରକାର କ'ଣ ପାଚିକା ମାନଙ୍କଠୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିକି ସେ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପାଚିକା ମାନେ ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ବୋଲି ପାଚିକା ଅଲଗା ୟାର ଅଲଗା ଏ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କୋଉ ଦାବି ନେଇକି ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ଯାଏ ବସିବେ? ଆମେ ବସିବୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆଉ ତ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ଆମର ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବସୁଥିଲେ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବି ତ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସରକାର ଆଜି 2.5 ଲକ୍ଷ ବା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମଏଲଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ପାଇବେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେଣି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଦାବି କଲେ 80,000-90,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ପାପ କଲେ ସେମାନେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ତ କାଉରି ଖାଲି ଅଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଲୋକ 30,000 କରିବେ। କାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ସରକାରଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଅଛି ସେମାନେ ତ 90,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ରହିଲେଣି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ୟୁସନ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ କୋଉଠି କୋଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ପଳଉଛି ସେମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ କୋଉଠି ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟିବେ କୋଉଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କାହାକୁ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସବୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତା ଶୈକ୍ଷିକ କାମ ସହିତ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା କାମ ବି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟିବେ ବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଘର ଆପଣଙ୍କର ରାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେ କରୋନା ସହିତ ଲଢେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ହଉନି 3,000 ଟଙ୍କା ପାଚିକାକୁ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମଏଲଏ କୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଏମଏଲଏ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଲେ ସଭାସ୍ଥଳୀକି ଯାଆନ୍ତି କି ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ପଡେ ଫାର୍ମରେ ପୁରେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ 10ଟାରୁ 4ଟା କମ୍ପଲସରି ସେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢୁନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯଦି ସେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବି ସେ ସେତିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା?
ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ କହିଲେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଅନେକ ବାହାରିବେ ନା। ହଁ ସେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବନାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କମିଶନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ବନାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଦରମାଟା ବଢିବା ଦରକାର। ବଢିଆ ଦରକାର ନିହାତି, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ସେଟା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।